उमरागाम के वलवाड़ा गांव में गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी से अवैध सड़क को किया गया ध्वस्त। वलसाड जिले के उमरागाम तालुका स्थित वलवाड़ा गांव में गौचर भूमि चरागाह जमीन पर बनाए गए अवैध रास्ते को हटाने की कार्यवाही अंततः जिला कलेक्टर के आदेश के बाद पूरी की गई। यह मामला पिछले कई वर्षों से विवादों में था, जिसमें स्थानीय युवक हितेश किकुभाई द्वारा गौचर भूमि पर अवैध सड़क बनाकर उसे वेस्टर्न कंटेनर्स नामक फर्म को किराए पर दिया गया था। गांव के नागरिकों द्वारा बार बार की गई शिकायतों के बाद वलसाड के कलेक्टर ने कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके तहत पुलिस बंदोबस्त के साथ जेसीबी मशीन की मदद से सड़क को खोदकर अतिक्रमण को हटा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच, सदस्यगण और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भिलाट पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी मुस्तैदी से तैनात रहा। ग्राम पंचायत की तलाटी कम मिनिस्टर साधनाबेन नटुभाई ने बताया कि यह कार्यवाही डीएलआर द्वारा 30 मई 2025 को किए गए सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी, जिसमें सर्वे नंबर 27 और 29 पर बना ये रास्ता अवैध सिद्ध हुआ। इसके बाद हितेश किकुभाई को 8 जुलाई 2025 को नोटिस भी जारी किया गया था। ग्राम पंचायत के सरपंच जयेश भाई ने जानकारी दी कि 6 फरवरी 2025 को अनिताबेन द्वारा मुख्यमंत्री स्वागतम कार्यक्रम में इस मुद्दे पर आवेदन दिया गया था, जिसे ध्यान में लेकर कार्रवाई की गई। पंचायत सदस्य प्रवेश पटेल ने कहा कि यह कदम गौचर और आदिवासी जमीनों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए उठाया गया है। गोडाउन में रखे सामान को हटाने के लिए पहले ही सूचित किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मजबूरीवश सख्त कदम उठाना पड़ा। पंचायत ने स्पष्ट किया कि यह पहली कार्रवाई है और आगे भी ऐसे अतिक्रमण हटाने से पंचायत पीछे नहीं हटेगी। इस कार्रवाई से स्थानीय आदिवासी किसान बहुत खुश नजर आए। स्थानीय महिला ललिताबेन ने कहा कि कई वर्षों की लड़ाई के बाद आज उन्हें न्याय मिला है, जिसके लिए उन्होंने पंचायत का आभार व्यक्त किया। ये कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई और शांतिपूर्वक संपन्न हुई। गौरतलब है कि कार्रवाई के दौरान हितेश किकुभाई द्वारा उमरागाम टीडीओ का एक परिपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वे नंबर 445 और 447 के रास्ते को 11 अगस्त 2025 तक चालू रखने का उल्लेख था। हालांकि पंचायत की कार्यवाही परिपत्र आने से पहले ही पूरी हो चुकी थी। अब इस मामले में आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पूरे घटनाक्रम के दौरान भिलाट पुलिस ने चुस्त सुरक्षा बंदोबस्त संभालते हुए कार्यवाही को शांतिपूर्वक पूरा किया। आज रोज वलवाड़ा खाते जूनो सर्वे नंबर 27 અને 29 ગૌચરની જમીન આવેલ છે, જે તારીખ 31/5/2025 ના રોજ માપણી દ્વારા ડીએલઆર દ્વારા માપણી કરવામાં આવેલ અને માપણીમાં રસ્તો સિદ્ધ કરેલ। તે થકી અમે 8/7/2025 ના રોજ સામાવાળા હિતેશભાઈ કિકુભાઈ પટેલને નોટિસ આપેલ, પછી પાછી તારીખ 11/7/25 ના રોજ નોટિસ આપેલ। માન્ય કલેક્ટર સાહેબશ્રીની મુખ્યમંત્રી ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ તારીખ 24/7/2025 ના રોજ મળેલ સૂચના મુજબ અમો દ્વારા આજરોજ વલવાડા ખાતે જૂનો સર્વે નંબર 27 અને 29 માં ગૌચરનું દબાણ દૂર કરવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। અમને ફાયદો થયો ને, એટલા વર્ષથી લડીએ ને તો અમારું કંઈ થયેલું નહોતું, પણ હમણાં પરેશભાઈ વચ્ચે પડ્યો એટલે અમને આ જગ્યા જીતી આપી એટલે અમને બહુ આનંદ અને ખુશી થઈ ગયું। એટલે અમારી આખી ગામની લોકોની બધાની જગ્યા 2-2 ક્યારા 3-3 ક્યારા મહિનો 2-2 મહિના તો ખાતા ઉતા ને અમે, તો તેમાંથી બધું હિત્યાએ લઈ લીધું એટલે હિત્યા પણ અમને લૂંટીને લઈ લીધું। હવે હિતેશભાઈ પછાડી પાડે નહીં અને અગાડી અમને કાઢ લાયકા, એટલે પરેશભાઈનો ધન્યવાદ કરું મેં। પંચાયતે मतलब તમારું કામ કરી આવી? હા, પંચાયત કરી આપ્યું, પણ એ હિત્યો નહીં કરવા લેતો તો પંચાયતમાં બી અમને અગાડી વધવા નહીં લઈ ને કે મારું છે તે હિત્યાનું જ રાજ વલવાડું ને એ જ છે તો માણસ, અને અમે તો કૂતરા એને અગાડી એટલે એવું એ કરે ને અમારી જગ્યા ચોરી કરીને બધું તું તો ખાય, પણ અમે કોઈની ચોરી નહીં કરીને ખાઈએ। એમાં 6/2/25 ના રોજ અમિતાબેન એ મુખ્યમંત્રી સ્વાગત કાર્યક્રમમાં અરજી કરેલી કે ગૌચરની જમીન પર દબાણ છે ને એના માટે। તો ગૌચરની જમીન વલવાડા રેવન્યુ ખાતામાં આવેલી છે, જૂનો સર્વે નંબર 27 અને 29 એ ગૌચરની જમીન છે। એ અને અમિતાબેનના અરજીને ધ્યાને લઈ કલેક્ટર સાહેબે 31/5/25 ના રોજ ડીઆરઆર માપણી કરવામાં આવેલી। એ માપણીમાં સિદ્ધ થયેલું કે આ દબાણ છે સરકારી જમીન પર, એટલે એ તારીખ 2/7/25 ના હિતેશભાઈને નોટિસ આપવામાં આવેલી કે આ દબાણ દૂર કરો એમ। પછી પાછી નોટિસ આપવામાં આવેલી 11/7, પણ દબાણ દૂર થયેલું નથી। એ પાછી કલેક્ટર સાહેબને સ્વાગત કાર્યક્રમમાં
પાછી કાર્યક્રમમાં કલેક્ટર સાહેબની સૂચના મુજબ દબાણ દૂર કરવા માટે જણાવેલ તે આજે એ દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. બસ હું તો એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આજે વલવાડા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે તેમાં આપની સામે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે આજે આજે વલવાડા ગ્રામ પંચાયત જે ફર્સ્ટ કામ કરવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં આપણે ગૌચરની જે દબાણ હતું અને જે આદિવાસી લોકોની જે જમીન છીનવીને જેમાં વેસ્ટર્ન કંપનીને ભાડા પેટે જે આપેલ હતી જમીન, આજે છેલ્લા 5 વર્ષથી એમને આપણે ન્યાય આપવા માટે નીકળ્યા હતા. તે સમયે આપણને આનંદ થાય છે કે આપણા માટે પંચાયતમાં આજે ફર્સ્ટ કામ આવ્યું છે આવું, અને આપણું આજે જે મુહૂર્તના કામમાં જ આપણે દબાણ દૂર ચાલુ કર્યું છે. આ દબાણ માત્ર ઓનલી હિતેશ કીપુ માટે જ નથી, પણ એટલે આ જે વલવાડા ગામમાં જે બી દબાણ હશે ગૌચરણમાં એટલે બધા જ કાઢવામાં આવશે. અને જે બી ગ્રામ પંચાયત જે બી નિર્ણય લેશે અને ઉપર જે આદેશ આવશે એ પ્રમાણે આપણે જોડે મળીને કામ કરશું. આમાં આપણે અમિતાબેન કરીને જે છે, જેમણે 6/1/2025 રોજ જે અરજી કરી હતી, એટલે મુખ્ય સાગર કાર્યક્રમ જે બી હતો પ્રોગ્રામ, તેમાં ખાસ મને જાણવા મળેલું હતું કે આ જે જમીન છે એમાં ગૌચર જમીન, જેમાં જૂનો સર્વે નંબર 27 અને 29 જેમાં દબાણ કરેલ છે. તે ઉપરાંત એમની વાત સાંભળીને આપણે ડીઆરમાંથી માપણી બી આવી હતી, જે માપણી 31/5/2025 રોજ આવી હતી. ત્યાર પછી એ જે માપણીમાં સિદ્ધ થયા પછી આપણે કલેક્ટરે શ્રીએ પાછું જે 24/7/2025 રોજ જે સાગર કાર્યક્રમ જે હતો પ્રોગ્રામ, તેમાં એમણે પાછું કીધું કે તમે બોર્ડ મારતા આવ્યા છો, પણ તમે આ રોડનું દબાણ ક્યારે કરશો? ત્યારે અમારી જવાબદારી બને છે વલવાડા ગ્રામ પંચાયત વતી, અમારા સરપંચ વતી, અમારા સભ્ય વતી અને અમારા તલાટી વતી કે આ લોકોને ન્યાય અપાવવાનો અને ગૌચરની જે દબાણ છે તે દૂર કરવાનું, અને જેમ બને તેમ ઝડપી આ વેસ્ટર્ન કરીને બી 22/7/2025 રોજ ગ્રામ પંચાયત વતી અમે નોટિસ આપેલી હતી કે તમે તમારો જે ડોક્યુમેન્ટ અહીંયા પર રજૂ કરો. એમણે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા નથી, એને સમય આપ્યો હતો. આજે 22/7 ક્યાં થઈ ગઈ, આજે 1/8 થઈ ગઈ. સમજો તમે આજે 8-9 દિવસ જેવા 10 દિવસ જેવા થઈ ગયા છે, પણ કોઈ જવાબ આપેલ નથી, અને બધા પેપર બી એમણે કંઈ આપણને બતાવેલ નથી. અને એ લોકોને એ બી સમય આપ્યો હતો કે તમે તમારા ગોડાઉન જે સામાન પડેલો છે તમે લઈ જાઓ. એ બી અમને રૂબરૂ બી કીધું હતું, પ્લસ એમને આપણે નોટિસ બી કીધું, પણ એમણે કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. અને આ જે માથાભારી જે વિચારે છે કે અમે જે લંબો ચાહિદા કરી શકીએ એ હવે પોસિબલ નથી, અને પછી થવા દેશું નહીં. એ ભલે મારું કેમ નહીં હોય, પણ ગ્રામ પંચાયત જે બી નિર્ણય કરશે એ લાખીને રહેશે. અને અમે જે બી આદિવાસી ગરીબો ભાઈઓ બહેનોને અમે લઈને અમે ચાલીશું, અને સૌ આ જે બી આ રીતના દબાણ હશે એને દૂર કરીશું.